গাছ একটি নাম, ট্রি ইজ এ নেম। গাছ একটা নাম, আসলে গাছ বলতে কিচ্ছু নাই। খুব মন দিয়ে শুনল, মাথা বড় করল। গাছ একটা নাম, আসলে গাছ বলতে কিচ্ছু নাই। Trees are abstract. কেন? আমি যদি একজনকে জিজ্ঞেস করি এইটা কি, এই যে খালে আমি সেটা কি, ও যদি আমাকে বলে কতগুলি শিকড়ের উপরে একটা মোটা কাণ্ড, মোটা কাণ্ডর উপরে কতগুলি বড় ডালি, বড় ডালির উপরে ছোট ডালি, ছোট ডালির মধ্যে কতটি পাতা, পাতার মধ্যে ফুল। আমি বলছি কি কইলি, একের মধ্যে আন্ডার হুজুম কেমলে, একের মধ্যে হুজুম যাবর্ণ রতন দাদা। কতগুলি শিকড়ের উপরে একটা কাণ্ড, কাণ্ডের উপরে কতটি বড় ডালি, বড় ডালির উপরে ছোট ডালি, ছোট ডালির মধ্যে কতটি পাতা, পাতার মধ্যে ফুল। কথা হইল একে কি নাম দে গাছ, গাছ তো নাই। গাছ তো হচ্ছে বোকাস্টা, ঠিক না বাবা? মা যে কইলাম, মা তোর বাপের বুঝো বহুত ওইটা কি করলি, কতটি শিকড় রূপে কাণ্ড ঠিকই তো বুঝছো, কাণ্ড রূপে কতটি বড় ডালি, ঠিক তার উপরে ছোট ডালি, তার উপরে পাতা, তার উপরে ফুল, ঠিকই তো কইছ, কিন্তু বুঝাতে পারলাম না। একের মধ্যে কয় গাছ, তাহলে গাছ একটা নাম, আসলে গাছ কতটি গুণের সমষ্টি। The combinations of the connotations and denotation is called a tree. Shoma? Hey, বন্ধ করেন। এই কার মোবাইল? থাক। বলে করছি। আমি আজমির শরীফে হাজার রওজার উত্তর পূর্ব সাইডে একজন লাল সিন্দুর পড়া একজন বসা ফুপি একান্ত আছে। কাঁদন মায়া লাগলো, আবার চায়া দিয়ে কপালের মধ্যে লাল একটা দাগ, রাজপুত্রা কপালে লাল দাগ যায়, খুব माया और तुम रोता है कि ये तो सुल्तानुल हिंद है, और हिंदेर बादशाह है, सबाई सुल्तान আমরা তো খাতে পাবো कोई অবস্থাই আমরা তুমি যে কাঁদতেছ এ তো মুসলমান, তুমি তো হিন্দু না, কहो मैं इसलिए रो रहा है, सुल्तानुल हिंद 84 बरस में शादी किया, जिसको शादी किया उसका नाम कृष्णा तिवारी, वो राजपूत था। কয় যারে বিয়ে করছে খাজা 84 বছর বয়সে বিয়ে করছে, বড় মহানবী বিয়ে করে, সেটা আলাদা। যারে বিয়ে করছে তার নাম কৃষ্ণা তেওয়ারি, আমার বইতেই লেখা আছে, না সেটা করি না। वो हमारे राजपूत, हमें राजपूत हो तो क्या होगा, उसको कृष्णा तिवारी को सुल्तानुल हिंद ने मुसलमान बनाया और नाम दिया है माहिनूर। राजपूत से दिखे कि खाजा बाबा कुलमा पूजा मुसलमान बनाई से
तारपर नाम रखे माहिनूर। हमारे को तूने जो बताया एकदम सही है, तू जा कोई भी 100% सत्य। याद रखना मसीहा, याद रखना मसीहा, तू कलमा पढ़ के एक हिंदू को मुसलमान बना ले सकते हैं, मगर कभी वो ब्लड का वो पॉजिटिव ग्रुप को जिंदगी में वो निगेटिव नहीं करने सका। मुसलमान बने बच्चे चोइटा ठीक कलमा पड़ा सारा जीवन जो कलमा पड़ा जे ब्लड ग्रुप वो पॉजिटिव আছে वो निगेटिव জীবনে হইব সবাই ঠিকই তো কইছে থম খেয়ে রাগে কইলাম तू तो मूर्त पूजाता है, तू तो मूर्ति पूजा करो। राग कोइला कोइलाम तू तो मूर्त पूजवाता है, को एकदम सही बताया। ऐसे ही कोइला मैं कोई जगह को उठे, हम लोग मूर्त पूजवाता है और तू लोग दीवाल पूजवाता है। दीवाल को चार पास घूमता है, कहते हैं लब्बैक लब्बा इन्नल हम्दा, कहते नहीं कफन पर के कहते ना घूमता है। वो तो चार दीवाल है। तुम लोग दीवाल पूजा करते हैं, हम लोग मूर्त पूजवाता है। तोरा देवाल पूजा करो, हमरा मूर्ति पूजा करी। हाँ ठीक तो काबा शरीफ तो चेकता देवाल, चेकता देवाल होगा दिया बाहर चले तो कोथा ना उठे कौन ना गार मोगरा कोथा तो ही भावे जीते को जान नंदलाल जी, हम लोग कभी देवाल पूजवाता नहीं। हमरा कोनो दिन देवाल पूजा करी ना, तो किसको पूजवाता है? तेरे कारे पूजा करो। हम इस देवाल के अंदर जो अल्लाह है उस अल्लाह को पूजवाता है। तो एकदम सही बताया। हम कहते काम हमारे माइती को एकदम सही कहते हैं। सुन लो मियाँ रिपाई बना আমরা তোমরা দেওয়ার পূজা করো, ঠিক আছে, তোমরা দেওয়ার পূজা করার মধ্যে আল্লাহ আছে এই জন্য উনার মধ্যে উনারা এই কথা বলতে পারে যে আমরা তো মূর্তির মধ্যে ভগবান আল্লাহ রেখেছি। ओ तो नंदलाल पूछे से हम लोग मूर्त पूजवाता नहीं, हम लोग मूर्त के अंदर जो नारायण है उसको पूजवाता है। हिसाब तो बराबर है। तो उसको क्यों भगवान नहीं बताया? तोरे कहना भी भगवान पूजम ना, तू नक्ता पकड़ाएगा कि उन्हीं नक्ता पकड़े की को भगवान को नीति को भी तरह भगवती इस जो नवी नारायण जलम नारायण फीमेल नहीं ब्रह्मार नहीं चाहे हरुलम को तो बोलो किया तोरा गुजा गुजा लापाय को আমরা পূজা করি, ঘন্টি বাজাই, আলো দিই, কত প্রসাদ দিই, অর্ঘ্য করি। তোরা গুলো আমরা অর্ঘ্য দিই। रतन भाई चार को बता कुछ हाँ अंग्रेजों पालूंगा तो कैसे मैं ही लगेगा को तो बहुत इलमदार है, तो बहुत ज्ञानी, तो कैसे को तो मान दिया तो मायना लीजिए। हाँ ये पढ़ा को था तो ये जो होगा दिया बाहर थी बाहर से थोड़ा थोड़ा चिल्ला दे हमको बचा आटे बचा दे। हम लोग मूर्त पूजवाता है, उसका अंदर जो नारायण है उसको पूजवाता है, मगर गौर से नजर फेंक के देख मूर्त को हम लोग पानी दरिया में बसा देता है, विसर्जन कर देता है। तो क्या बांग्ला को मूर्त
আমি কই তুই জানো খাজা ভাই 84 বছর বয়সে কেন বিয়ে করছে? কয় না। আমি শোন, মহানবী মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অষ্টম পুরুষের থেকে খাজা বাবা, আর সপ্তম পুরুষ চাইছেন গাউসুল আজম গাউসে পাক। কই কেমনি? আমি ইমাম হুসাইনের ছেলে ইমাম জাইনুল আবেদিন, ইমাম জাইনুল আবেদিনের ছেলের নাম ইমাম জাফর সাদেক, ইমাম জাফর সাদেকের ছেলের নাম ইমাম মুসা কাজেম, ইমাম মুসা কাজেমের ছেলের নাম হইল ইমাম আলী রেজা। এই ইমাম আলী রেজা থেকে আসছে খাজা বাবা, আর মুসা কাজেম থেকে আসছে বড় বেশি। আচ্ছা, উনি তো বিয়ে করতো না, তুই শুই না, তুই আমার একটা জানিস না, ঘাবড়ামি করিস না, কর না। আমি 84 বছর কেন বিয়ে করবে জানো? স্বয়ং মোহাম্মদ মুস্তাফা এসে বলল, মইনুদ্দি তাহলে আমি একটা মাইয়া ঠিক করছি বিয়ে লেগে। রাসূলুল্লাহ আপনি ঠিক করছেন, ঠিক আছে, মাথা পেতে দিলাম, তোর কাছে আসবো। পাগলের মতো নাম কৃষ্ণা চৌহানি রাজপুত, এইটা কোনো ওইটা না, কি করছেন না, বিয়া বললে আমি সব শুনি, তোর কাছে বিয়ে বলেছি, ঠিক তাই হবেই। আচ্ছা, মা মাহেরুর খাজা গরিব নওয়াজ জাহেলি জীবিত থাকতেই উনি মারা যান। মারা যাইবার পরে নিজেই গোসল দিছে, শরীয়তে নাই, যাক নিজেই গোসল দিছে, নিজেই কাফন পিন্ধাইছে, 92 লক্ষ মুসলমান বানাইছে। খলিফাই ছিল 80-82 হাজার। কবরে খাজা বাবা শুলেন, শোয়া ইয়াদ রাখনা, মনে রাখবি তোর মার পায়ের সামনে একটু ফাঁক রাইখা আমার মাথাটা রাইখা আমারে কবর দিবি। বেদম থাকলে কইছিল, জীবনেও মাজার দেখিনি, খালি ফুল মাজারে খালি ফুল। যখন 80-82 হাজার খলিফা আঙ্গ্রেজ, খলিফা সত্তার শাহ, খলিফা আব্দুল কুদ্দুস, খলিফা সোহালি কাইলে দিয়েছে, কই আমার কাম নেই, কোথাও কাম দোষ কেন? বাবা আমগো যে পেটে রয়েছে সেই মাত্র, এই মা আমাদের কাছে অনেক বড়, অনেক বড়, আমরা সেটা মানি। কিন্তু সুলতানুল হিন্দের মাথা কি কইরা আম্মার পায়ের সামনে থাকে, কথা তো ঠিকই বলছে। তখন কাছাকাছি বলতেছে, ये तेरा मान नहीं है, ये तोहफा है, ये सरकार दो आलम का नजराना है, এটা আমার স্ত্রী না, এটা উপহার, এটা সরকারে দো আলমের নজরানা है। सरकारे दो आलम का नजराना कभी कदमों पे नहीं रहता है, जिंदगी भर वो सिर पे ही रहते हैं। মহানবীর উপহার কখনো পায়ে থাকে না, মাথাতেই থাকে। কি সুন্নত পালন করত। আজকালকার 12টা বাজে ভালো গৃহস্থরে দাওয়াত করলো, পোলাও খায়া মিষ্টি খাওয়ান সুন্নত, ঠিকই সুন্নত। আনলো মিষ্টি, মিষ্টি খাওয়ানোর সময় আগরবাতি জ্বালানো সুন্নত, লাগাইলো 10 টাকা। খালি মত লইবা করি, যদি কই খন্দকের যুদ্ধে মহানবী 2 দিন 3 রাত্র না খায় পেটে পাথর বাঞ্জা
গর্ত করছে এই সুন্নতের নাম ওই সালে এটা কেন করো কত এটা করো জীবনে কি মহানবী 15 বছর 1 মাস 19 দিন হেরা গুহায় ধ্যান সাধনা করছে তোমরা কেন করো না বাড়িতেও করো না কাবাতেও করো না জাবাল নূর পর্বতের 2500 ফিট উঁচায় উনি ধ্যান সাধনা করলেন ওই ধ্যান সাধনে মহানবী ওইখানেই নবুয়ত পাইলেন জাহিলি নবুয়ত জাহিলি কোরআন জাহিলি রুহুল আমিনের সাক্ষাৎ পাইলেন কাবায় বাকি নির্জন সাধনায় নগর কাবায় শরীয়ত হেরা গুহায় মারে পথ